भगवते वासुदेवाय। आज शिष्य सुमन कहते हे गुरुदेव जेते प्रलय है प्रलय तो सबकिछि नष्टभ्रष्ट हो गला पुणी थे सृष्टि सर्जना है पुणी पशु पक्षी गछ वृक्ष ये सब पुणी आपण सृष्टि सर्जना प्रभु सृष्टि सर्जना कले जीव जगत सृष्टि है ये मनीष सृष्टि है तेणु ये समस्ते तो प्रलय रे सब ध्वंस हो गला पाप ध्वंस हो गला पुणी थे पुण्य प्रकाश हवा कथा हेले पुणी जमिति कि सेमिति ये मनीष पुणी जमिति कि सेमिति है तार बुद्धि जो जो भली थिला से भली है जे निज कथा चिंता कला आउ कहा कथा चिंता कलानी ये सब कहीं प्रभु गुरुदेव को पचारुचंदी हे गुरुदेव मते भल भाव बुझे दिंते सब कहीं तेणु गुरुदेव कौन कहते पुणी कि परी होइले या कमते चैतन बोले मन शुण एक चिते चैतन बोले मन शुण एक चिते चैतन बोले मन शुण एक चिते हरिक आज्ञारे ब्रह्मा होइले कजात देखु करी ताकू दया कले कच्युत जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज गुरुदेव कहते तमें जदि शुणा चाहूच ताले शुण जेतेबेले सृष्टि प्रलय हो गला तापरे पुणी थे सृष्टि सर्जना करने आज ब्रह्मदेव को आवाहन कले ब्रह्मदेव आसिले तेणु ब्रह्मदेव को कहते तुम्हें सृष्टि सर्जन लगी पड़ तेणु ब्रह्मदेव आउ देवदेव महादेव नारायण त्रिदेव मिसी आज पुणी थे सृष्टि की रचना कले ए वृक्ष लता पर्वत वन ए जीव जगत सबकिछि सृष्टि कले प्रभु सबकिछि सृष्टि करदेले ब्रह्मा तापरे ए जीव जगत जिते सृष्टि कले सेतेबेले जार जहा कार्य ताकू देदेले बाघ कौन खाइब ना बाघ केवल जीवजंतु को मारिकी खाइब बाघ खाइब हरिण हरिण खाइब कौन ना घास गछपत्र लटा तेणु जहाँ को जार खाद्य प्रभु ताकू देदेले तेणु यही भाव में सृष्टि की प्रभु आज ब्रह्मदेव रचना करदेले शुणी चैतन्य विष्णु को मने कले चिंता जय जय जगन्नाथ जगत करता जय जय जगन्नाथ जगत करता जय जय जगन्नाथ जगत करता जय जय महाप्रभु देव दामोदर जय जय नारायण शंख चक्रधर जय जय नारायण जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ जय जय दीन बंधु आरत भंजन जय जय महाबाहु गौरव गंजन जय जय महाबाहु गौरव गंजन जय जय महाबाहु गौरव गंजन तुम्हें से संसारे पूरी सबु कथा कर तुम बिनु कहीं नहीं जगत मध्यर तुम बिना आज्ञा करी न पारे के किस सबु करू अछ रही सर्वरुद देश जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। ब्रह्मदेव सृष्टि करने कथा जितेबले कही दौरान शिष्य सुमन को आज सुमन कहते हे सुमन से त्रिदेव आज सृष्टि की रचना कले ये मनुष्य सृष्टि कले मनुष्य भितर दिव्य ज्ञान खंजीदेले ये जेते जीव जगत अच्छा जितेबले गोटे कुकुरटीए
ସେ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖାଇବ, ଆଉ ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲେ, ହେଲେ ସିଏ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ଯେ ମୋତେ ଏ ସଂସାରକୁ କିଏ ଆଣିଛି? ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ଏ ଠାକୁର କିଏ? ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବ? କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କୀଟ ଠାରୁ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ କେହି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କର୍ମ କରିବୁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଇବୁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗମ ହେଇ ଉଡ଼ି ବୁଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠାକୁର କିଏ, ଏ ସଂସାରକୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଣିଛି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମଣିଷ ଭଳି ଗୋଟେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଯେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତାକୁ ଏ ସଂସାରକୁ କିଏ ଆଣିଲା, କାହିଁକି ଆଣିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲା, ତେଣୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏ ସବୁ କଥା ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏସବୁ ଭାବ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏ ଜୀବଜଗତକୁ ସେ ନିଜେ ପାଳନ କଲା। ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା, ତାଠାରୁ 1000 ଗୁଣ ବଳ ଗୋଟେ ହାତୀର ଅଛି। ଗୋଟେ ହାତୀର ଗୋଟେ 1000 ଗୁଣ ବଳ ଅଛି। ଗୋଟେ ବାଘର ମଧ୍ୟ 1000 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ତା ମଣିଷ ଠାରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆୟତ କରିବ କିଏ ନା ଏ ମଣିଷ। କେମିତି ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମଣିଷକୁ। ସବୁକିଛି ପାଇଗଲା ପରେ ଏ ମଣିଷ କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ଜାଣିଛି ସଂସାରକୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ସୁମନ କହୁଛି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୁଲିଲା? ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୁଲିଲା? ତେଣୁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଭୁଲ କରେ? ସେ କଥା ଆଜି ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ସେ ମଣିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେ ଆଜି କାହିଁକି ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି? ନା କେବଳ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ କାମ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଆସିଲା, ଲୋଭ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଆସିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କେବଳ ତାର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା, ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ କଲା। ତୁମ୍ଭ କୃପା ହେଲେ ମୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଜିଇ, ତୁମ୍ଭ କୃପା ହେଲେ ଅନ୍ଧ ନେତ୍ରକୁ ଦିଶଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବହୃଦେ ଥାଇ, ଯାହାକୁ ଯେ ବଣ ମାର୍ଗେ ଚଳାଅ ଗୋସାଇଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସେଇ ଲୋକ ସେଇ ମାର୍ଗେ ହୁଏ ଆତଜାତ, ଆନ କରିବାକୁ ତାର ନାହିଁ ସମରଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆଜି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବ ବିହଳ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନା, ସେତେବେଳେ ସୁମନ ଆଜି ପାଣି ସିଞ୍ଚି ଚେତନା କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, କେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସିଏ। ତେଣୁ ଆଜି
ସୁମନ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସିଞ୍ଚିକି ଚେତନାରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭୂମିରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ହୋଇ ଭୋଳ ମନ, ସୁମନ ୟା ଦେଖି ତାକୁ ତୋଳିଲା ବନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତତକ୍ଷଣେ ଚୈତନ ଚେତା ପାଇ ଉଠି, ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ କଲା ଗଣ୍ଠି। ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ କଲା ଗଣ୍ଠି, ହୃଦ ମତେ ଗୋବିନ୍ଦର ନାମ କଲା ଗଣ୍ଠି। ସୁମନ ପୁଛିଲା ଶୁଣ ଆହେ ଚୈତନ, ପିତରୋଗୀ ପ୍ରାୟ କିମ୍ପା ହୋଇଲ ଆପଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲେ, ଆଜି ପାଣି ସିଞ୍ଚି ଚେତନା କରି ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ଏମିତି ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲେ? ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶିଷ୍ୟ ସୁମନ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମନଟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇ କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ? ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ସମାଧାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେ ସମାଧାନର ବାଟ ବତେଇବେ। ତୁଇ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ସଂସାରର କଥା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଣାଉ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କରି ମୁଇଁ ଧ୍ୟାନେ ଗଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପଚାରି ଆସି କହିବି ତୋତେ ନିରାଧାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଦେଖିଲି ଯେ ବେଦ ମାର୍ଗେ ଛନ୍ତି ବେଦ ସାର, জীব পরম যোগীণ অছন্তি দুয়ার। বহুতর ব্রহ্ম ঋষি থিলে তই বসি, পদ্মাসনে বসিলে গোলক নিবাসী। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ। କାହିଁକିନା ତୁମର ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇଲି। ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ମୋର ଆତ୍ମା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବ ଆଉ ପରମ। ଜୀବ ଆଉ ପରମ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପଦ୍ମାସନରେ ଗୋଲକ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାର ବିନ୍ଦେ ନିବେଶିଣ ଚିତ, ପାଞ୍ଚ ମନ ପ୍ରକୃତି କି କରିଣ ଏକତ୍ୱ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଣି କରି, ଷଡ଼ଇରିକି ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ସର ମାରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। একটারে
ରଖିଛନ୍ତି ସବୁକୁ ବାନ୍ଧିଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଭଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଆରୀ ରହିଛନ୍ତି ଜୀବ ଆଉ ପରମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଦେଖିଲି ଏ ଷଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଷଡ଼ ଐରୀ, ଏ ଷଡ଼ ଐରୀକି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ଷଡ଼ ଐରୀ ଏସବୁକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପଶିଲି ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇ, ରୁମେ ରୁମେ ଭଜୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସେହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ ନାଥ। ସେଇଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ପଶିଲି ଯାଇନ, ଦେଖିଲି ରାସ ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ ନାରାୟଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ସେହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିକେ ପାରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଜେଛନ୍ତି ଏକଠାବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଇ ରୁମେ ରୁମେ ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋମ କୂପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଇଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ପଶିଲି ଯାଇନ, ଦେଖିଲି ରାସ ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ ନାରାୟଣ। ଦେଖିଲି ରାସ ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ ନାରାୟଣ, ଦେଖିଲି ରାସ ମଣ୍ଡପେ ବିଜେ ନାରାୟଣ। ସେହି ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେ ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଜେ ଛନ୍ତି ଏକଠାବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସେ ନାରାୟଣ ପାଦରୁ ଗଳେ ମକରନ୍ଦ, ତାକୁ ସାନ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁ ଋଷି ଛନ୍ଦ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପଶିଲି, ସେଠି ଦେଖିଲି କ'ଣ ନା ରାହାସ ମଣ୍ଡପରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରାସ ମଣ୍ଡପରେ ନାରାୟଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବିଜେ କରି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଶରୀର ତତ୍ଵର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ଆଜି ଶିଷ୍ୟ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା।
जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां।